എല്ലാ മീഡിയ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും മഹാരാജയുടെ പ്രസ് മീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ കണ്ടതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രേക്ഷകർ നൽകുന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഈ സിനിമയുടെ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രസ് മീറ്റിൽ സിനിമയെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സിനിമയെക്കുറിച്ചും ഒപ്പം അവരുടെ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മഹാരാജയെക്കുറിച്ചും മാത്രം സംസാരിക്കണമെന്ന് വിനയപുരസ്കരം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം നമ്മുടെ ചിത്രത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ ചിത്രത്തിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இந்த படத்தோட டைரக்டர் பேர் நித்திலன் சாமிநாதன். பொதுவாகவே கேரளா படங்கள் மேலே ரொம்ப ஆர்வம். அது எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும். எப்படி தெலுங்குல ஒரு கிளாசிக் மூவி வந்தா, கன்னடத்தில் ஒரு கிளாசிக் திதி மாதிரி வந்தா, நான் அந்த மாதிரி மலையாளத்தில் டூ மச் ஆஃப் கிளாசிக் மூவிஸ் அது ரொம்ப நான் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் தட்டத்தின் மறையத்துலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி விஸ்காம் படிக்கும்போது ஜான் ஆப்ரஹாமோட அக்ரஹாரத்தில் கழுதை, அனுர் கோபாலகிருஷ்ணனோட மதில்கள் அங்கேருந்து படம் போட்டு போட்டு காட்டிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ ஒரு விஸ்காமில் எனக்கு அவ்வளோ படங்கள் வந்து ஞாபகம் இருக்குது. நான் பர்சனலாக இந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர், தட்டத்தின் மறையத்து, அப்படி வந்து தொடர்ந்து படங்கள், கம்பெனி படம், தொடர்ந்து எல்லா நல்ல படமும் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன். அண்ட் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் இஸ் கும்பலாங்கி நைட்ஸ். அந்த படம் மாதிரி ஒரு படம் வருமானு எனக்கு தெரியல. அந்த வருஷம் ஆஸ்கார் நாமினேட் பண்ணும்போது இந்த படத்தை ஏன் அனுப்பலை அப்படின்னு பயங்கரமாக வருத்தப்பட்டிருக்கேன் நான். லவ் யூ ஆல். இங்கே எல்லாம் மீட் பண்ணதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. താങ്ക്യൂ. കേരളത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ ഒപ്പം നമ്മൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രിയപ്പെട്ടവനായ നമ്മുടെ സ്വന്തം മക്കൾ സെൽവൻ വിജയ് സേതുപതി സാർ സംസാരിക്കുന്നു. சார், முதல்ல வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒவ்வொரு முறை இங்கே வரும்போது வந்து உங்களோட பேரன்பை நான் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களை ஒரு முறை பார்க்கும்போது, இந்த முறை மகாராஜா படத்துக்காக வந்து பார்க்கும்போது முதல்ல அது ரொம்ப நன்றி. இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்பு ரொம்ப நன்றி. நான் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். என்னாச்சு? Thank you so much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് a lot for coming here. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പടത്തെ, ഈ തമിഴ് സിനിമ മഹാരാജയെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പതിവ് പോലെ മലയാളം ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തമിഴ് സിനിമകൾ വെൽക്കം ചെയ്യാനും നല്ല പടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും. നല്ല സബ്ജക്റ്റ് എന്നില്ല, അതിന് പുറമെ കമേഴ്ഷ്യൽ, വളരെ മാസ് മസാലയുള്ള പടങ്ങൾ വരെയുടെ വളരെ നന്നായിട്ട് ഓടിയ ചരിത്രമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കലർന്ന ഒരു പടമാണ് മഹാരാജ. ആൻഡ് മോർ ദാൻ എനിത്തിങ്, ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. അപ്പം എനിക്കറിയാം എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടനാണ്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വിജയ് സേതുപതി എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഓൾ ലവ് ഹിം. ഐ ലവ് ഹിം. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദിസ് ഫിലിം ഇസ് റിയലി ബീങ് വെൽക്കംഡ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ബീങ് സ്പെഷ്യൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് 50th ഫിലിം. ഒരു മലയാളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു നല്ല സിനിമ എനിക്ക് തമിഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത്. തമിഴിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എനിക്കാകാൻ കഴിഞ്ഞത്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ബിഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ മീ. ഐ താങ്ക് ദി എൻറ്റയർ ടീം ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിതിലൻ ഇസ് എ ഫിനോമിനൽ ഫിലിം മേക്കർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന രീതി, സ്ക്രീൻ പ്ലേൻ്റെ ഒരു രീതി, ആൻഡ് ഫിലോമിൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദി എഡിറ്റർ, യു ഓൾ നോ. ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫിലോമിൻ. And he's the editor of the film. I really wish he was here to say hi to all of you. But nevertheless, I'm really happy to have done this film and to bring it here to Kerala. And I want to thank you all from the bottom of my heart for making it such a big hit and really being such a big encouragement. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, പക്ഷേ for our entire team.
അപ്പോൾ താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഇവിടെ ഈ സിനിമ വിതരണം ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹത്തിനോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഫോർ എവറിബഡി, പ്രസ്, മീഡിയ, ഫോർ ഓൾ യുവർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഫോർ ദ ടേൺ ഔട്ട്, അമേസിംഗ് ടേൺ ഔട്ട്. താങ്ക്സ് ടു ഓൾ ഓഫ് യു ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ ആൻഡ് വെൽക്കമിങ് ഓൾ ഓഫ് us. താങ്ക് യു. இல்லை சார், உங்களுக்கு இல்லை சார். இல்லை சார், இன்னொரு சேர்மன் விஷ்ணு விஷ்ணு அவர் விஷ்ணுதேவ், மிஸ் லிட்டில் ராவத்தோட டைரக்டர், என் ஃப்ரெண்டு, ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. சரி வந்துருந்தார், அதனால் மரியாதைக்கு மேலே உட்கார வச்சிருக்காரு. அவன் படம் பார்த்துட்டான், அவனுக்கு படம் பிடிச்சது. சரி, எங்களோட படம் பார்த்து ஒருத்தர் பேசினா நல்லா இருக்கும்ல. நீ 2 வார்த்தை சொல்கிறான். He sent a big message like this, so make it short. Thanks அண்ணா. எனக்கு விஷ்ணுவோட படம் ரொம்ப பிடிச்சது, மிஸ் லிட்டில் ராவத்தர். நான் அதை பார்த்து யாரும் எனக்கு ரெஃபர்லாம் பண்ணல. நான் ஒரு நாள் ஒரு வீட்டில் பார்த்துருக்கும்போது ஒரு போஸ்ட் வந்து ஒரு ரொம்ப டால் கையும் ஷார்ட் கௌரியும் வந்து ஒரு போஸ்ட் இருந்தது. இந்த போஸ்ட் லுக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஜெனரலாக இன்றைக்கி வந்து நமக்கு இந்த அமேசான் இல்லை ஓடிடி இங்கே இந்த நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நமக்கு ஒரு படம் பார்க்குறதுக்கு யாராவது ரெஃபர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. இந்த படம் இருக்குது, இந்த லாங்குவேஜில் வந்திருக்கு, ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு. எனக்கு சில சமயம் ரொம்ப ரேண்டமாக சில சமயம் படம் பார்க்கலான்னு உட்காருவேன். அது என்ன பிரச்சனைனா, இந்த ஃப்ளைட்டில் வீட்டில் எல்லாம் உட்காந்து ஏதாவது படம் பார்க்கலான்னு உட்காரும்போது எந்த படம் பார்க்கலாம் தேடி தேடி டயர்டாகிடுவோம். அப்புறம் படமே பார்க்க மாட்டோம். ஃப்ளைட்டில் அதுக்கு ஊர் வந்து சேர்ந்துடும். ஸோ இந்த படத்தை வந்து ஓகே நம்ம பார்த்தோன்னே இந்த படம் எதை பண்ணுறது, நம்ம வில் வாட்ச் தட் ஃபில்ம்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாட்ச்டு. ஆனால் ஐ டோன்ட் நோ, நான் எதுவுமே யோசிக்காமல் பார்த்தேன். ஐ டோன்ட் நோ த டைரக்டர், ஐ டோன்ட் நோ த ஹீரோ, ஐ ஜஸ்ட் நோ தட் கௌரி ஆக்டட் இன் மை ஃபில்ம் 96. ஸோ அப்படி ரொம்ப ரேண்டமாக பார்த்து படம் தான் மிஸ் லிட்டில் ராவத்தர். ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட். அப்புறம் அந்த பையனுக்கு ஃபோன் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணேன். அப்புறம் அவனை கூப்பிட்டு பேசினேன். அண்ட் ஹி வாஸ் மோர் ஸ்வீட். எனக்கு அவனை ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. நான் அவனை கூப்பிட்டேன், எனக்கு எதாவது கதை இருந்தால் சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ வந்தான், இங்கே வருவாடி ஒரு பெரிய மெசேஜ் போட்டான். ஸோ எல்லா இடத்துக்கும் போய் நாங்களே எங்கள் படத்தை ப்ரொமோட் பண்ணி என்ன சொல்கிறது தெரியல. ரிப்பீட்டேஷன் அப்படி தான் இருக்குது. எந்த ஊருக்கு போனாலும் இவ்வளோ ஈக்குவலாக வந்து அதுக்கு படத்தை ரிசீவ் பண்ணுவாங்க, ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, கொண்டாடுவாங்கன்னு நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை. நாங்கள் ஒரு படம் பண்ணியிருக்கோம், அந்த படம் வந்து தமிழ்நாட்டில் ஓரளவு ஓடிடும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்பினோம். ஓகே, அப்புறம் ரிலீஸ்க்கு அப்புறம் அந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நாங்கள் நிஜமாக எதிர்பார்க்கல. அது எல்லா இடத்துல இருக்கிற மக்கள், ப்ரெஸ், மீடியா, எவ்ரிபடி அவங்க தான் முக்கியமான காரணம். இனிமேலும் இந்த படத்தை பற்றி எது பேசுகிறதுக்கும் எங்ககிட்ட வார்த்தை இல்லை. உங்கள் எல்லாரையும் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்கிறதுக்கு மட்டும்தான் முடியுது. அது தவிர என்கிட்ட வெறும் இல்லை. பட் நாங்கள் எல்லாருமே வழக்கமாக ஒரு படம் ஹிட் ஆகும்போது ப்ரொடியூசருக்கு, டைரக்டருக்கு, ஹீரோவுக்கு, ஹீரோயினுக்கு, மெயின் காஸ்ட்டுக்கு பண்ணவங்களுக்குலாம் ஒரு பெனிஃபிட், ஒரு 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 அடையாளம் அதிகப்படுத்திருக்குன்னு அர்த்தம், ஒரு ஐடென்டிட்டி கூடி இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த படத்தில் வேலை பார்த்த அத்தனை பேரையும் ஜனங்க கவனிச்சிருக்காங்க. அத்தனை பேரும் ஜனங்களோட மனசில் இருக்காங்க. அதுக்கு எவ்வளோ நன்றிகள் சொன்னாலும் தரும். வளர நன்றி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. இப்போ விஷ்ணு 2 வார்த்தை நான் அவனுக்கு காஃபி. தேங்க்யூ. என்ன சொல்லுறது, ஐ டென்ட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் ஆக்சுவலி. இட்ஸ் நாட் அபவுட் மீ. കണ്ടിപ്പാണ്. ഇല്ല, ഞാനത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തില്ല. പെട്ടെന്ന് അണ്ണനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കിട്ടിയിരുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മീ. ഇതിപ്പോ മഹാരാജയുടെ പ്രൊമോഷനാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മഹാരാജ. ഞാൻ പടം കണ്ടു, ഭയങ്കര വർക്കായി. ഐ മീൻ, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എനിക്ക് എത്ര ഒരു പ്രോപ്പർ മാസ് ആൻഡ് ക്ലാസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു പടം ഞാൻ കണ്ടില്ലായിരുന്നു. ടോപ്പ് ഓഫ് ഫെയർ ആക്ച്വലി കുറെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ കരയോ ഒരുപാട് ചിരിക്കും ഒരുപാട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക വേണ്ട. അത്
അത്രയും ഡെപ്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും കുറേ അധികം അതിനകത്ത് പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി. റിയലി ലവ് ദാറ്റ് ഫിലിം. ആക്ച്വലി എല്ലാവരും പടം കാണുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് മീ. தேங்க்ஸ் விஷ்ணு. താങ്ക് യു. அவனை எம்பராஸ் பண்ணுறதுக்காக செய்யலாம். பட் தேங்க்ஸ் விஷ்ணு. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேர்ட்ஸ். നമ്മുടെ വേദിയിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ സുധൻ സാർ ഉണ്ട്. ഒപ്പം നമ്മുടെ കേരള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഊഴമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മഹാരാജയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റിനോട് ചോദിക്കാം. எஸ் சார், அவர் பேர் சுதன், எங்கள் ப்ரொடியூசர். பட் ஜென்ரலி ஹி டோன்ட் டாக். ஜஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன். எஸ், ஒன்லி எக்ஸிக்யூட்ஸ். எஸ் சார், கேளுங்க சார். Congrats for 15 movie. தேங்க்யூ சார். So, சார் உங்கள் பேர் என்ன சார்? ஆ, யுவர் ஜென்டில்மேன் சார். யூ ஆர் ஜென்டில்மேன் சார். சீரியஸ்லி சார், ஐ ஷுட் லேர்ன் திஸ் திங் ஃப்ரம் யூ சார். You know that clap, how much it made me happy. You are a true gentleman. From the heart. Oh, then you are a great gentleman. Yes sir. so இதுல வந்து கதை சொல்லும்போது ரொம்ப கியூட்டா இருந்துன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ரொம்ப கியூட்டா நரேட் பண்ணிருந்து சொல்லியிருந்தாங்க. எப்படி சார் அந்த மகாராஜா மாதிரி கியூட்டு இல்லை, நேரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்டு தான். பர்சனாலிட்டி வந்து கியூட். இவன் வந்து சொல்லும்போது சில பேர் பேசும்போது நமக்கு தெரியும் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு கவரப் இருக்கும். சம்டைம் ஈவன் மீ, ஏன்னா when we expect something, ஏதாவது ஒரு கவரப்பாக ஒன்று இருக்கும். டு ஹைட் who we are அப்படின்றது சின்ன ஒரு லிட்டில் ட்ராமா இஸ் தேர். he don't have that drama. சொல்லும்போது இவனுக்கு what I have in my mind, more than impressing you, I have to convey it properly. ஏன்னா எழுதும்போது அதை யோசிச்சு தான் எழுதுறாங்க. ஒரு ஸ்டோரியை வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே, அப்புறம் ஒரு சீன் பிளே தான் வந்து ரொம்ப யோசிச்சு தான் எழுதுறாங்க. பட் அதை அப்படியே அழகாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு he try most. That behavior is cute, that's what I say. ஓகே, வேறு என்ன? அதானா அது கரெக்டாக சொல்லிட்டேனா? தேங்க்யூ சார். சார், இந்த படம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் தான் ஹீரோல. அப்போ நானும் இருக்கேன் சார். இல்ல அப்படி இல்லை சார், எல்லா கதைக்குமே ஸ்கிரிப்ட் தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ. அது ஹீரோன்னு சொல்கிற மாத்திரம் சார். இப்போ ஒரு படத்தில் மியூசிக் நடந்தால் மியூசிக் தான் ஹீரோன்னு சொல்கிறது அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார். அது அவங்க போர்ஷன் சார். இப்போது என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் சார், ஒரு படம் ஹீரோ பெரிய ஆளுனா ஹீரோவால் மட்டும் படம் ஓடுறதில்லை சார். எல்லாரும், எல்லா கேரக்டரும், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும், எல்லா வேலையும், அதாவது இங்கே வந்து நாங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவங்க வேலையை ஒழுங்காக பண்ணால் தான் மக்கள்கிட்ட போய் சேரும். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ क्वेश्चन வந்து நிதிலன் சார் கிட்ட எஸ் ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டீங்களா? நான் क्वेश्चन முடிக்கிறதுக்குள்ள நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்க. இந்த ஃபைனல் டிராஃப்ட் வரதுக்கு முன்னாடி நீங்க 14 தடவை இது ரீரைட் பண்ணதா கேள்விப்பட்டேன். ஸோ என்னென்ன சேஞ்சஸ் வந்தது இதுக்கு இடையில? யார் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணா? ஃபஸ்ட் நான் வந்த வேலையை மறந்துட்டேன். ஆக்சுவலி எல்லாரும் நன்றி சொல்லணும் மகாராஜா இந்த ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்ததுக்காக. அதை மறந்துட்டு நான் வேறு எதுவும் பேசிக்கிறது. நான் ஃபஸ்ட் எல்லாருக்கும் நன்றி. இந்த மகாராஜா இவ்வளோ பெரிய இமென்சிவான ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. கேரளா மக்களுக்கு அனைவருக்கும் அவங்க படங்கள் இப்போது எவ்வளோ ரசிக்கணும் அதே மாதிரி அவங்களையும் ரசிக்கிறேன். லவ் யூ ஆல். தேங்க்யூ வெரி மச். ஐயா, உங்களோட கொஸ்டின் கேளுங்க. ஒவ்வொரு வாஷும் சொல்லிட்டே இருக்க முடியாதுங்க. என்னென்ன நான் வேணா இப்போ ஒரு ப்ரைஸ் கிரியேட் ஆகி இதை எப்படி கொடுக்கலாம், இதை எப்படி பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரியேட் ஆகும்னு ஒரு அதுக்கு எனக்கு எப்பவுமே ஒரு ப்ரைஸோட ஸ்டப்லாட் ரெடி பண்ணுவேன். அது ரெண்டு மர்ஜ் பண்ணுவேன். ஸோ அது நமக்கு கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணால் இன்ட்ரெஸ்டியாக கொடுக்க முடியும். நீங்கள் பொறுத்துக்க இருக்குல்ல, ஐ மீன் மேட்ச் த ஃபாலோயிங் இருக்குல்ல, யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? மேட்ச் த ஃபாலோயிங் தமிழில் பொறுத்துக்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ராங் கொடுத்துட்டு ரைட்னு ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு சாய்ஸ், டைரக்டருக்கு ஒரு சாய்ஸ், ஆடியன்ஸுக்கு ஒரு சாய்ஸ், டைரக்டருக்கு ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணி கொடுப்பேன். அது ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ 14 வருஷம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருந்தால் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக சொல்லிட்டு இருக்கணும். சும்மா ஒரு பேசிக் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக சொல்கிறேன்.
ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி எல்லாம் பசில் எடுத்துப்பேன். இந்த பசில் இந்த கண்டென்ட்டை இது மேலே ப்ளே பண்ணி பார்ப்பேன். அது ரொம்ப க்ரேஸியாக இருக்கும். இது இப்படியெல்லாம் கூட பண்ணுவீங்க நீங்கள் அப்படின்ற மாதிரி டீட்டெயிலாக சொன்னேன். ஓகே, இதுதான் சார் இந்த படத்தில் குரங்கு பெருமாட ரொம்ப ரெஃபரன்சஸ் எல்லாம் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்கு. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் மாதிரில நிறைய இருக்கு. அந்த ஸ்டோரி பேட்டர்ன் நான் லீனியர் ப்ளே. ஆமாம், இது ஒரு பேட்டர்னாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க. இது என்னோட ஷார்ட் ரூம்ல இருக்கு. க்ளோஸ் ஷார்ட் ரூம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களான்னு தெரியல. அது ஒரு பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. அது இப்படி பண்ணால் எனக்கு அது ஒரு என்னோட ஸ்டைலை நான் முத்திரை குத்த விரும்பலை. இது மாதிரி பண்ணுறதுக்கு பிடிச்சிருக்கு. ஒரு டைம் எனக்கு ஒரு லட்சம் தூக்கி போட்டு வேறு பண்ணேன். பட் எல்லா கதைக்கும் இது ஷூட் ஆகணும் அர்த்தம் கிடையாது. நான் அடிக்கடி நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவேன், காதல் படத்தை மிஷ்கின் சார் டைரக்ட் பண்ண படம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி யோசிச்சு பார்ப்பேன். அதை யோசிச்சு பார்ப்பேன், எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு காலையே நடந்து வர்றாரு, அந்த கடையை காட்டுறேன், இப்படியெல்லாம் மைண்டில் யோசிச்சு பார்ப்பேன். அந்த மாதிரி எல்லா கதைக்கும் எல்லாரும் ஷூட் ஆகும், எல்லாத்துக்கும் நான் லீனியர் ஷூட் ஆகும்னு அர்த்தம் கிடையாது. அந்த டிமாண்ட் பண்ணால் நான் பண்ணிவிடுவேன். இந்த 2 படம் ஷூட் ஆச்சு, அடுத்த படம் நான் லீனியர் கிடையாது, லீனியர் தான் போக போகுது. ஸோ ஒவ்வொரு கதைக்கு டிபெண்ட்ஸ். சார் இந்த படத்தில் ஒரு நான் லிவிங் திங் மேலே உங்களுக்கு ரொம்ப அன்பு இருக்குது, பாசம் இருக்குது, ரெஸ்பெக்ட் இருக்குது இந்த படத்தில் மகாராஜாவில். நீங்கள் அதுக்கு என்ன தான் ரெஃபரன்ஸாக மைண்டில் வச்சுங்க? இந்த காஸ்டவேலெல்லாம் அந்த போல் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி ஏதாவது மனசில் வச்சுருக்கீங்க? அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை. என் வாழ்க்கையிலே நிறையா திங்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி. நம்ம எல்லாருக்கிட்டும் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது சார். ஒன்று இந்த படத்தில் இருக்கிற நான் லிவிங் திங்ஸ் வந்து நிஜமாகவே அந்த வீட்டோட கடவுள் மாதிரி செஞ்ச வேலை. அப்படி நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பண்ணையார் பத்மின்னு ஒரு படம் பண்ணேன். அந்த படத்தில் அந்த கார் தான் சார் ஹீரோ. ஓகே, அந்த படத்தில் நாங்கள் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் அந்த ஃபியட் காருக்கான ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டோம். அதில் 2 விஷயத்தை வந்து நான் ரொம்ப அழகான 2-3 விஷயம் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவங்க சொன்னது. எனக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னோன்னே ஞாபகத்துக்கு வந்தது. ஒன்று வந்து ஒருத்தர் வந்து சின்ன வயசில் அவங்க கிட்ட ஃபியட் கார் இருந்தது, அப்புறம் அவங்க விற்றுட்டாங்க. இப்போ இவங்க வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா இறந்துட்டாரு. அவங்க அம்மா கூட்டிகிட்டு அந்த காரை வாங்கி அந்த காரில் உட்காச்சிக்கிட்டு அவங்க அப்பா கூட அவங்க ரவுண்டு போன அந்த தெருவுக்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அவங்க அம்மாவுக்கு டைம் ட்ராவலில் அப்படியே பின்னாடி போய் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ அந்த காரை அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு காரை யூஸ் பண்ணுறதுக்காங்க அவங்க வந்து நம்புகிறாங்க அந்த காருக்கு உயிர் இருக்குன்னு. ஏன்னா எல்லோரும் ரிலேட்டிவ்ஸ்லாம் ட்ராப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. லாஸ்ட் ட்ரிப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் கட் ஆகிடுச்சான். ஸோ அதனால் அவங்க நம்பினாங்க. அதுக்கு இன்னும் ஒரு மோர் தென் 60 இயர்ஸ் யங் கப்புள் ஒருத்தங்க அவர் சொன்னார், இந்த காரில் உட்காரும்போது எனக்கும் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் நடுவில் இந்த கியர் பாக்ஸில் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ கேன் புட் மை ஹேண்ட் அண்ட் மை கேர்ள் அண்ட் ட்ரைவ் மை கார் அப்படின்னா. ஸோ இந்த மாதிரி நான் லிவிங் திங்ஸ் வந்து நம்ம இது இந்த ஆங்கிளில் சொல்லிப்பாங்க. இப்படி பார்க்கலாம். வெதர் இட்ஸ் லிவிங் திங்ஸ் ஆர் நான் லிவிங் திங்ஸ், when you put so much of love that non-living things will get a life அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் எனக்கு இருக்குது. நான் சம்டைம்ஸ் லேட் நைட் போகும்போது என் காரோட பேசுவேன். எனக்கு அது பிடிக்கும். அந்த மாதிரி சில திங்ஸ் வந்து என் டேபிளில் இருக்கும், என் ஆஃபீஸில், என் வீட்டில் தான் இருக்கும். அது ரொம்ப நாள் அங்கே இருந்திருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜ் மேலே அது யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும். பட் நான் நினச்சிப்பேன், இந்த ஸ்பேஸ் எனக்கு எவ்வளோ உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை அந்த திங்ஸுங்க இருக்குது. அதனால் ஐ கான் சே தட் திங்ஸ் டு கெட் அவுட் ஆஃப் மை ஆஃபீஸ் பிகாஸ் அதுவும் ரொம்ப நாள் அங்கேயே தான் தங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அங்கே வச்சுருவேன். ஸோ இது மாதிரி எனக்கு நிறைய எமோஷனல் திங்ஸ் நிறைய குட்டி குட்டி விஷயத்துக்கு இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் டூ தட். ஸோ அதனால் இல்லை என் சொந்த வாழ்க்கையிலேயே நிறையா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு விஷயம் ஜென்ரல்மேன். ஓகே, உங்களோட ஏரியா இப்போ இதுக்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரால் அந்த குமுதத்தோட ஸ்டோரி சொல்றது, இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் காண படத்தில் வந்து டயலாக் சொல்றது, நீங்கள் நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு நரேஷன் വ്യത്യസ്തமான டைமில் വ്യത്യസ്തமான ரீதியில் சொல்கிற ஒரு பேட்டர்ன் ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணிட்டேன். இந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு நரேஷன். குமுதா ஹாப்பிக்கும் நான் காரணம் இல்லை, பாவுக்கும் நான் காரணம் இல்லை, என்னாச்சு நான் காரணம் இல்லை,
அது ஓகே பேபி நான் காரணம் இல்லை, திஸ் லக்ஷ்மி நான் காரணம் இல்லை. அண்டு இந்த மாதிரி வேறு ஹீரோக்களும் பண்ணியிருப்பாங்க. மேபி என் மேல் நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரியோ இல்லை அது மாதிரி திரும்பி பண்ணும்போது தான் சார் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா உங்களுக்கு பழைய சாயல் இல்லாமல் இருக்கணும். பட் ஒரு விஷயத்தையும் நான் பண்ணும்போது எனக்கு ஒருத்தருக்கு பின்னாடி வேறு வேறு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, என்னாச்சு க்ரீல் ஆடும்போது அதை எவ்ரி டைம் ஐ கோ டு தட் கிரவுண்ட், அதை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. குமுதா ஹாப்பி சொல்லும்போது எவ்வளோ குமுதா டல்லாக இருந்தாலும் என் இமேஜினேஷனில் குமுதா இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி சார். நானும் தான் பாண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் எவ்வளவு என்னவாக இருந்தாலும் சரி, தட் மை பேபி இஸ் ஆர் ஓகே பேபி மட்டும்தான் அவனோட ஒரே விஷயம். ஸோ அதனால் அவனுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இவனுக்கு வந்து ஒரு டீப்பான ஊன் இருக்குது, நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. அதெல்லாம் மறைச்சிட்டு தான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அது குக் பண்ணுறான் ஒரு ஸ்டோரியை. ஆனால் அந்த ஸ்டோரிக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய எமோஷ்னல் திங்ஸ் இருக்குது. அதை அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஒவ்வொரு முறையும் அதை சொல்லும் போதும் அவன் செத்துக்கிட்டே இருக்கிறான். அது அவனுக்கு ஈஸி இல்லை. பார்க்கறதுக்கு தான் அது நீங்கள் கடைசியாக சொல்லும்போது என்னவோ அது ஒரு முறையும் அவனுக்குள்ளே இருக்குது. அது ஒவ்வொரு முறையும் அதை ஓவர் கம் பண்ணி தான் அதை சொல்கிறான். அது அவனால் ஈஸியாக சொல்கிற விஷயம் இல்லை. ஸோ இப்படி ஒவ்வொருத்துக்கும் பின்னாடி இது இருக்குது. இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியாது. இது மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி சொல்ல முடியாது. சொன்னால் ரொம்ப ஃபேக்காக இருக்கும். ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் மீ ஹவ் ஐ ப்ராக்டிஸ், நான் ஒரு விஷயத்தை டெலிவரி பண்ணால் அதோட லைஃப் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதோட லைஃப் அதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதர்வைஸ் தெர் இஸ் நோ லைஃப். அது இருக்கிறதுக்கான அது சொல்கிறதுக்கான காரணம் இல்லாமல் என்ன டெலிவரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். தட்ஸ் ஓகே சார். தேங்க்யூ சார். எஸ் சார். நிறைய பேருக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் and complete the 50th film on this time. സാറിന് എന്താ ശരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ തോന്നുന്നത്? കാരണം ദുബായിൽ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ബുർജ് ഖലീഫ പോലെ വലിയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ദുബായ് മുഴുവനും നോക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും നോക്കുന്ന നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നു. ആ ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൊമെന്റ് ആണ്. ആൻഡ് 50ാമത്തെ സിനിമ ഇതോടെ ഈസി തിങ് 50 സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സാറിന് ശരിക്കും ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? சத்தியமாக நான் ஒன்றுமே நினைக்கல சார். ஏன்னா துபாயில் அது இதுக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் ஷேக் ஜாயத் ரோட் சார். அதில் நான் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் சார். நாங்கள் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் வந்து துபாயில் நாட் அலோட் சார். பத்தாக்கா வந்து செக் பண்ணுவாங்க சார். நான் ஃபஸ்ட் டே போகும்போது பத்தாக்கா வந்து இல்லாமல் பிடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் என்னோடய பாஸ் வந்து அதுக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் வாங்கியிருந்தாங்க. ஏன்னா ஒரு ஜாபுக்கு வந்து இன்னொரு ஜாப் பண்ண முடியாது. அது ஃப்ரீ ஆர்ட்ஸ் பேப்பர், அதுக்கு அது பெர்மிஷன் வாங்கியிருந்தாங்க. பட் வேறு ஒரு கம்பெனியில் நான் வேலை பார்த்துருந்தேன் சார். இந்த ரோட்டுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ரோட்டில் ஒரு கம்பெனியில் போய் நான் வந்து நான் வேலை பார்த்து டபுள் மடங்கு சேலரிக்கு அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார். அதே ரோட்டில் ஒரு கம்பெனிக்கு 1 லட்சம் ரூபா சேலரிக்கு அப்ளை பண்ணி நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஒரு அந்த வேலை கிடச்சினா அங்கே தான் சார் இருந்திருப்பேன். தட் டைம் வந்து 12,000 rupees சேலரி போய் அப்புறம் 25,000 rupees சேலரிக்கு வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு போய் ப்ளஸ் 1 lakh rupees சேலரி கிடச்சின்னா நான் துபாய் விட்டு வந்திருக்க மாட்டேன் சார். இப்போ நான் துபாயில் இந்த மாதிரி படத்தை நித்தில ஒருத்தர் எடுத்திருப்பான், வேறு யாரோ நடிச்சிருப்பாங்க, நான் அங்கே பார்த்துருப்பேன் சார். நான் இவ்வளோ அதுக்குள்ளே நடந்திருப்பேன். ஸோ லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு அது நம்ம தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த லைஃப் யாரோ ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணுது. அவங்க அந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந்தால் அவங்களுக்கு அது கிடைக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏதோ வகையில் என்னை அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் எனக்கு இது நடக்குதுன்னு ஸோ நான் எதுக்குமே நான் ரெஸ்பான்சிபிளாக எடுத்துக்கவே மாட்டேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் மை. பட் நான் அன்னைக்கு அந்த தெருவில் இருக்கும்போது அந்த மூமெண்ட்டுக்குள்ளே இந்த மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும் போது தட் சர்ப்ரைசஸ் மீ. மற்றபடி அப்புறம் இந்த மோட்டிவேஷன்ஸ்லாம் உண்மையாகவே அவ்வளோ ஒர்த்து இல்லை சார். நான் வந்துட்டு நான் என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிறேன். என்கிட்ட யாராவது கேள்வி கேட்கும்போது என் லைஃப்லேருந்து நான் அனலைஸ் பண்ணதை நான் வெளியே சொல்கிறேன். மற்றபடி அது வந்து அதில் வந்து எந்த மோட்டிவேஷன்ஸ் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியவே இல்லை. பட் பீயிங் அன் ஆக்டர் நான் ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது நான் அட்ரஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் மை ப்ராக்டிஸ். தட்ஸ் ஆல். மற்றபடி ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எனிதிங். ஐ எம் ஜஸ்ட் பி தேர் அண்ட் விட்னஸ் இட். தட்ஸ் ஆல் சார். தேங்க்யூ. என்னம்மா
முத்தலன் சார் வந்து பொறுத்ததை பற்றி பேசுனாங்க. அப்போ இந்த மூவி நான் பார்த்தேன்னா இப்போ 3 கேரக்டர்ஸ் மனசுக்கு ரொம்ப நமக்கு மறக்கவே முடியாத மாதிரி இருந்துச்சு. ஒன்று நக்கி சார் பண்ணது, சிங்கம்புலி சார் பண்ணது, இன்னொரு லக்ஷ்மி. அப்போ இவங்க 3 பேருக்கும் இவங்களாம் பொருத்தமாக இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு நடிக்கும் போது எப்போ அந்த கன்வெக்ஷன் வந்துச்சு, உங்களுக்கு எழுதும் போது ஆக்ட் பண்ணும்போது எப்போ அந்த கன்வெக்ஷன் வந்துச்சு? அது ஆக்சுவலி ஒரு பதில் இது போதும், அதை அவர் சொல்லட்டும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த நான் லிவிங் திங் பற்றி பேசியிருந்தீங்க, இந்த லக்ஷ்மி. அது நான் முன்னாடி ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கேன், இந்த யூனிவர்ஸில் எல்லாத்துக்கும் உயிர் இருக்குது அப்படி தான் நான் பிலீவ் பண்ணுறேன். நான் அது எங்கே, யாருக்கு, எதுக்காக அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் இது. அப்படி தான் லக்ஷ்மி. என்னோட ஷார்ட் ஃபிலிமில் ஒரு ஸ்பூன் ஃபோர்க்கை வச்சு நான் ஒரு படம் ஷார்ட் பண்ணியிருந்தேன். அது பண்ணியாரும் பார்த்தீங்களா, கார் இப்படி இருக்கும். காஸ்டவேல வில்சன் பால், அவனுக்கு ஒரு உயிர் இருக்கும். ஆனால் அந்த மாதிரி தான் நான் வந்து எடுத்துக்கிறேன். நான் ஒரு 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 ஃப்ராங்க் வீடியோ பார்த்தேன். யாரோ பாட்டு கேட்டுருப்பாங்க, தெரியாமல் அவங்கள போய் இயர் கேபிள் அந்த போய் டப்புன்னு கட் பண்ணிவிட்டு புதுசாக கொடுத்துட்டு இருந்தேன். டப்புன்னு அந்த மாதிரி ஒரு லேடி பாட்டு கேட்டுருக்காங்க, டப்புன்னு கட் பண்ணிட்டாங்க, அந்த ஒயர் கட் பண்ணிட்டான். கட் பண்ணிட்டு புதுசாக உட்காந்து தூக்கி அடிச்சேன். என் ஹஸ்பண்ட் வாங்கி கொடுத்ததுரா, இறந்து 1 மாதம் ஆச்சு, நான் அவன் நினைப்ப வச்சுட்டு கட் பண்ணிட்டேன்னு சொல்லி கடுப்பாயிட்டாங்க. அது அவங்களுக்கு உயிர். அப்படி தான் நான் பார்த்துக்கிறேன். ஓகே, ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட். என்ன அதான் சிங்கப்பூர் நட்டி கொஸ்டின் என்ன? ஓகே ஓகே. இல்லை, வெற்றிமாறன் சார் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காரு, பாலு மந்திரா சார் சொன்னதாகவும் வெற்றிமாறன் சொல்லியிருக்காரு, ஒரு படத்துக்கான தேவையை அதையும் எடுத்துக்கும், நாம் அதை செட் பண்ணுற ஒரு டூல் தான் அப்படின்னு. ஸோ அது மாதிரி தான் எல்லாம் ஃபிட்டின் ஆகிட்டாங்கல்ல. ஸோ அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன். இதுக்கு தெளிவான விளக்கம் எனக்கு சொல்ல தெரியல. இல்லை, ஒரு வகையில் அது ஒரு பாராட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா ஒரு கேரக்டரை ஒரு ஆக்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு ஆக்டர் யாரும் ஞாபகத்துக்கு வரலைன்னா அந்த ஆக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காருன்னு அர்த்தம். தட்ஸ் ஆல். அது எல்லாரையும் நாங்கள் கமிட் பண்ணும்போது நானும் என்ன முதல் பண்ணி, இப்போ விஜய் சேதுன்னு ஒருத்தன் சொதப்பி இருந்தானா வேறு யாராவது போட்டுக்கலான்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. ஸோ அதனால் அந்த ஆக்டரோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் த கேரக்டர், அபவுட் த சீன், அது உங்களுக்கு கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறாங்க. அப்போ அந்த ஆக்டர் பெர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வேறு யாரும் ஞாபகத்துக்கு வரலைன்னா தே ஆர் கிரேட் ஆக்டர்ஸ். ஸோ லக்ஷ்மிக்கு அப்புறம் வேறு யாரும் ஞாபகத்துக்கு வரல. ஏன்னா என்னால் அந்த கதை கேட்கும்போது குப்பை தொட்டி வச்சு எப்படி நான் மூவ் பண்ணுறது, நான் வந்து அந்த ஸ்டோரியில் அங்கே நின்றுட்டேன். நான் போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் குப்பை தொட்டியை காணும்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறது, அந்த குப்பை தொட்டி வந்து குழந்தைய காப்பாற்ற சொல்கிறது வந்து நான் நம்பலை. இது எப்படிடா இது எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது திரும்பி கேட்டேன். இப்படி சொன்னால் அண்ணன் அதை கிராஸ் பண்ணிவிடுங்க, கதைப்படி ஒரு குப்பை தொட்டி வேணும், அது இரும்பில் இருக்கணும், அந்த ஐடியாவை பின்னாடி பார்த்தோம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த குப்பை தொட்டி பார்க்கறதுக்கு சாமி மாதிரி இருக்கணும், ஒரு குழந்தை உயிரை காப்பாற்றுச்சு, அப்போ அதை பார்க்க எவ்வளோ இருக்கணும், அதை யோசித்து அதை உருவாக்குறது. அது வெறும் பட்டை அடித்தா மட்டும் குப்பை தொட்டி கடவுள் ஆகிடாதுல்ல. அப்புறம் அதுக்கு ஒரு இதெல்லாம் அது என்ன சொன்னால் பீடிங் மாதிரி அடித்தது, இதெல்லாம் சேர்ந்து அது ஒரு பார்க்கும்போது ஒரு உயிருள்ள பொருள் மாதிரி மாறுது. அதை கிரியேட் பண்ணுறதுனா ஒரு 10% இல்லை 20% இருக்கலாம். அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி சொன்ன ஸ்டோரி ஒரு 50% இருக்கலாம். அப்புறம் நீங்கள் அதை நம்பினது அது 100% மாறி இருக்கலாம். ஸோ அதனால் அது ஒரு ஸ்டேஜில் அது கிராஸ் ஆகிருக்கும். என்ன சும்மா நீங்கள் சொல்கிறது ஏன்டா இன்னும் அந்த கொஸ்டின் கேட்கலன்னு பார்த்தேன். ஓல்டு பாய் பற்றி கேட்குறாங்க. கொரியனில் மட்டும் இல்லை பாஸ், தமிழ் அனுராக் கஷ்யப் இருக்கு, த கேர்ள் எல்லோ போட் இருக்கு, இன்சென்டிஸ் இருக்குது, க்ரீக் மித்தாலஜி ஸ்டோரி ஒடிபஸ் இருக்குது, கிம் டூபே எடுத்திருக்காரு, இங்கே இருட்டா வந்திருக்கு. சரியா, ஓல்டு பாய் மட்டும் போது. ஸோ நான் அந்த மாதிரி இந்த கதை நான் ப்ரமைஸ் செட் ஆகி கொஞ்சம் வேர்ஷன் எழுதும்போது தெரியும் இது ஓல்டு பாயோட இதை பற்றி சொல்லுவாங்க. நான் ஓல்டு பாய் இன்ஃப்ளூன்ஸ், பட் அது வந்து அமைஞ்சது. அது இந்த இந்த இது ஒரு ரைஸ் பண்ணவங்க முன்னாடியே தெரியும். பிளான் பண்ணியெல்லாம் பண்ணல. நான் அங்கேருந்து இன்ஃப்ளூன்ஸாக ஆகலை. எழுதும்போது ஒரு ஆர்டர் வரும்போது மைண்ட் ஓகே இது இதோட சாராம்சம் இருக்குது. ஸோ எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க, நிறைய இன்னும் சொல்லுவாங்க நினச்சிட்டு இருந்தேன். அது மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அதுக்கு என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியல. ഈ സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോഴേ நீங்க ஃப்ளைட்ல இறங்குறது கேள்வி தானே கேட்கணும்.
சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பிக் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். நன்றி நன்றி நன்றி, ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்க கேரளாவிலேயும் மகாராஜா பெரிய ஹிட் ஆகுது, தியேட்டர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது, ரியலி டாக் ஆஃப் த டவுன், மவுத் பப்ளிசிட்டி அப்படி போகுது சார். எல்லா இடத்துலையும் போகுது பாஸ், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, தமிழ்நாடு, ஓவர்சீஸ் எல்லா இடத்துலையும் செம்மையா இருக்கு பாஸ், சந்தோஷமா இருக்கு. நீங்க நினைச்சீங்களா சார் இப்படி ஒரு வெற்றி? பாஸ் என்னோட கேள்வி என்னன்னா, எப்படி சார் நீங்க இந்த ஸ்டோரியை கன்வின்ஸ் பண்ண, இந்த ஸ்டோரி மகாராஜா ஸ்டோரி விஜய் சாருக்கு எப்படி சார் கன்வின்ஸ் பண்ண? சாருக்கு ஒன் லைன் சொல்ல முடியுமா? அந்த கன்வின்ஸ் பண்ற அந்த ஒன் லைன் சீன் என்ன? ஒன் லைன் அப்படி இல்லை, நான் அவர்கிட்ட நரேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். நான் லாஸ்ட் வருஷன் சார் தான் சொல்கிறேன்ப்பா ஷூட் போகலாம், டைம் ஆச்சு, இது வந்து எனக்கு டைம் கொடுத்தா இன்னும் மாற்றி மாற்றி எழுதிட்டே இருக்குன்னு சொல்லி இதை இப்போ சொன்னால் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆர்டராக சொல்லிட்டு வந்தேன். ஷூட் போகிறதுக்கு 1 வீக் முன்னாடி மறுபடியும் ரீரைட் பண்ணோம் உட்காந்து 2 பேரும் சேர்ந்து. சில விஷயங்கள் மாற்றணும், சில விஷயம் இது சாருக்காக நம்ம சார் பண்ணால் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக நம்ம ஒன்று பண்ண இல்லையா, ரெண்டு உட்காந்து சில ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஷூட் போகிறது 1 வீக் முன்னாடி தொடர்ந்து உட்காந்து ஒர்க் பண்ணி கடைசி ஷூட் அது எல்லாருக்கும் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நான் 2 பேரும் தான் ஒர்க் பண்ணிக்கிறேன். இல்லை, இப்போ நான் அப்படி மீன் பண்ணல. ஒரு கதையை ஜென்ரலாக இப்போ சில சமயம் கதை எழுதும்போது ஒரு ஹீரோக்கு எழுதுவாங்க. இப்போ மோகன்லால் சாருக்கு, மம்முடி சாருக்கு, ரஜினி சாருக்கு, கமல் சாருக்கு, இப்படி ஒரு ஆக்டருக்கு எழுதும்போது நம்ம அவருடைய ஏற்கனவே நிறைய படங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க. நமக்கு அதை சீன் எழுதும்போது அதை பேஸ் பண்ணி வந்துடும். ஓகே, ஜென்ரலாக ஒரு ஆக்டர் இல்லை ஒரு கதை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்டரை பார்த்தோன்னா அந்த ஆக்டருக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த கதை சின்ன சின்ன கரெக்ஷன்ஸு டைமிங்ஸ் ஏதாவது ஒன்று மாற்ற வேண்டியது இருக்கும். இல்லாட்டி ஆக்டர் மொத்தமாக அந்த கதைக்காக மாற்ற வேண்டியது இல்லை, ஏதாவது ஒன்று ரெண்டுமே நடக்கும் ஒரு படத்தில் ஜென்ரலாக நடக்குது தான். சார் ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங்க்கு நீங்கள் எவ்வளோ டைம் கொடுக்குறீங்க டேரக்டருக்கு? ஒரு புது கதையாக வர ஸோ தட்ஸ் அ பிஸ்னஸ் சீக்ரெட். டிபெண்ட் சார் இல்லை ப்ளஸ் ஜென்ரலாக என் வாழ்க்கையில் அது சார் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வே ஆஃப் அப்ரோச் இருக்குது சார். ஒவ்வொருத்தரும் நம்மளும் ஒரு வே ஆஃப் அப்ரோச்சில் இருக்குது. இப்போ உங்கள் லைஃப்பில் எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. ஹவு மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ ஹேவ் இன் யுவர் லைஃப்? உங்களுக்கு எத்தனை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க? சும்மா சொல்லுங்கள். கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 4, 6, 7 people, ஒரு 7 பேர் இருப்பாங்க சொன்னோம் சார். ஆனால் அந்த 7 பேரும் ஒரே கேரக்டர் இல்லைல்ல. 7 பேர்ட்டுக்கு ஒரு விஷயத்த பேசும்போது நீங்கள் வேறு வேறு ஆளாக தானே பேசுவீங்க. அதில் யாரோ ஒருத்தர் க்ளோஸாக இருப்பாங்க, ஒருத்தர் தள்ளி நிற்பாங்க, இப்படின்னு வேறு வேறு நபர்களாக இருப்பாங்க இல்லையா. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தானே அவங்க எல்லாம், ரொம்ப வருஷமாக பழக்கம் தானே. ஆனால் 7 பேர் வேறு வேறு தானே. அப்போ எவ்வளோ பேர்கிட்ட கதை கேட்குறோம், அவங்க எவ்வளோ பேர் வேறு வேறு இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரே ஃபார்மில் ஃபாலோ பண்ண முடியாது சார். சம்டைம்ஸ் நம்ம எனர்ஜி, சம் பீப்புள் த வே தே பிஹேவ், சம்திங் அந்த மாதிரி இருக்கும். சம் பீப்புள் அவங்க கதையை ஒரு நிமிஷத்தை சொல்லிடலாம். சம் பீப்புளுக்கு 1/2 மணி நேரம் ஆகும், சில பேருக்கு 5 minutes ஆகும், சில பேர் 2.5 hours ஆகும், சில பேர்லாம் 5 hours தான் சொல்லுவாங்க. நான் வெற்றிமாறன் சார் ஃபஸ்ட்டு வடசனில் நான் நடிக்கிறேன் சார். நான் வெற்றிமாறன் சார் நான் பார்க்கும்போது அவர் வந்து எனக்கு வந்து கதை சொல்கிறேன், வடசனை கதை சொல்கிறேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு அமீர் சார் ரோடு நான் பண்ணுறாரு வடசனையில், ராஜன் கேரக்டர் நான் பண்ணுறாரு. அப்போ போனேன் சார். வெற்றி சார் வந்து ரொம்ப நேரமாக ஒரு பேப்பர் தேடுறாரு. சரி ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் தேடுறேன். சரி சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எனக்கு புரியும்னு. இல்லை சேது நான் ஒரு விஷயமா அவர் தேடுறாரு. ஒரு தேடி ஒரு 10 minutes ஒரு பேப்பர் எடுத்தோம், ஃப்ளோ சார்ட்டு. அந்த ஃப்ளோ சார்ட்டை வச்சு ஒரு 5 to 6 hours சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஸ்டோரியை 15 minutes சொன்னாங்க. அது 15 minutes ஸ்டோரி புரிஞ்சிச்சு எனக்கு. ஸோ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வே ஆஃப் டெய்லிங் இருக்குது. எல்லாரும் ஒரே மாதிரி சொல்ல முடியாது, நம்மளும் எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ரிசீவ் பண்ண முடியாது. அட் பர்சன் டு பர்சன் டிஃபர் ஆகும். புரியுதா சார்? இப்போ இவர் என் ஃப்ரெண்டு, அவர் என் ப்ரொடியூசரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, சார் நான் ஒரு கதை கேட்டேன், ரொம்ப ஃபேன்டாஸ்டிக்காக இருக்குது, ஒரு 1 hour கேட்டால் சரியாகிடும் சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சார். வந்தோடனே அவர்கிட்ட வந்து ஐடியாவாக ஒரு ஏன்னா 1 hour ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது. ஐடியாவாக ஒரு 5 minutes எப்படி போகுதுன்னு சொல்லிவிடுங்க, தென் கதையை அப்படியே கேட்பாங்க. சில சமயம் அப்படி தோணும். சில டைரக்டர்ஸ் விரும்புவாங்க, சார் நான் ஸ்லோவாக போகிறேன், நீங்கள் அப்படியே கேட்குங்க ப்ளீஸ், இல்லாட்டி என் ஸ்டோரி ஸ்பாயிலர் நினைப்பாங்க. அப்போ நமக்கு டைம் இருந்தால் உட்காந்து கேட்போம். இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கும் வேறு வேறு ஃபார்மில் இருக்கும். வேறு ஒன்றும் இல்லை. கைதி நான் நடிக்கலை. கைதி 1ல் நான் இல்லை, நான் செத்துட்டேன்.
ஸோ மேபி லோகேஷ் ஏதாவது ஃபேண்டசி எலிமெண்ட் எழுதுனா உண்டு. ஃபேண்டசியில் தான் சந்தனம் வர முடியும்னு நினைக்கிறேன். சந்தானம் இல்லை, அது சந்தனம். ஐ டோன்ட் நோ, பட் ஐ வில் நாட் டூ எனி மோர் வில்லன்ஸ். ஐ ஸ்டாப் டூயிங் இட். மனசிலாவும் சார் சொல்லுங்கள் சார். நம்ம 2 பேருக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை சார். மலையாளத்தில் நீங்கள் பேசலாம், தமிழ் நான் பேசலாம். அதில் காலங்காலமாக இருக்கிற ஒரு பாக்கியம் நம்ம 2 பேருக்கும் இல்லை. ஸோ அதனால் வந்து വിജയ് സേതുപതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രേക്ഷകർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ്. അതായത് പൈസ കൊടുത്താൽ വസൂലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഹീറോ സീരിയസ്ലി சார் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை சார். பைசா இவரை பார்த்து சொல்லுங்கள் சார். பார்த்து சொல்லுங்கள் சார். ப்ரொடியூசர் பார்த்து சொல்லுங்கள் சார். 100% വസൂൽ. ஓகே சார். உங்கள் பேர் என்ன பிரதர்? നിബിൻ. நிபின். ஐ லவ் யூ நிபின். അപ്പം പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നാലും ഓഡിയൻസ് സ്വീകരിക്കും. ഈവൻ തോ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വന്നപ്പോലും അതേ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ആ ക്ലാസ് ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഓഡിയൻസ് സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈവൻ തോ വില്ലനായി വന്നാൽ പോലും ആ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ വില്ലൻ വേണ്ട പോസിറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് മതി അല്ലെങ്കിൽ? நான் வில்லனை ரொம்ப சூஸியாக பண்ணேன் சார் நான். ஓகே, அப்புறம் நான் நிறைய ஹீரோக்கள் படம் பண்ணுறதுனால நான் வில்லனாக இருக்கும்போது அவர்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் சார். ஸோ வில்லனாக இருக்கும்போது கூட ஏன்னா சில சமயம் எனக்கு கேள்வி வரும், ஏன் வில்லன் எல்லா படத்துலையும் கோபமாகவே இருக்கிறாங்க, அவன் லைஃப் என்ஜாய் பண்ணவே மாட்டானா, அவன் லைஃப்பில் ஜோக் இருக்காதா, காமெடி இருக்காதா, எனக்கு ஒரு பெரிய கேள்வி இருந்தது. அவனுக்கு டைமிங் சென்ஸ் இருக்காதா அப்படின்னு எனக்கு இருந்தது. அதனால் நான் அதை என்டர்டெயின் பண்ணவும் ட்ரை பண்ணேன். அதனால தான் நீங்கள் பவானி பார்க்கும்போது சரி, பேட்டையாக இருந்தாலும் சரி, சந்தனமாக இருந்தாலும் சரி, ஐ ட்ரை டு என்டர்டெயின். இதில் ஜவானாக இருந்தாலும் சரி என்டர்டெயின் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டேன். என்னை பார்த்து அவர்ஷன் ஆகிடக்கூடாது. ஆனால் என்னை வச்சு ஹீரோ பண்ணுற ப்ரொடியூசரோட ஃபிலிம்ஸ் வந்து பாதிப்பு வரும். ஸோ அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணேன். அப்புறம் 2வது வந்து சார் ஒரே மாதிரி போயிட்டுருக்கு லைஃபு. கொஞ்சம் நம்மளால் எதாவது முடியும்னா நம்மளே என்கேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு எதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுறது தான் சார். அது அது என்ன ஃபார்மில் சொல்கிறது எனக்கு தெரியல. ஆனால் அது ஒரு இப்போ நான் பயந்துக்கிட்டே எப்படி சார் இருக்கிறது, லைஃப் போயிட போகுது, விட்டா அவ்வளோதான் அப்படின்னு பயந்துகிட்டே வாழ்கிறதான்னு இருக்குது. அதை விட வாழ்ந்தான் அப்படின்னு இருக்கிறது பெட்டர். ஓகே, ஒருத்தன் வந்தான், ஓகே அவன் இப்படியானா இந்த மரத்துக்கு தவனா, அந்த பள்ளத்தில் குதிச்சான், அந்த மேட்டில் ஓடினான்னு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறாங்கல்ல, அது அந்த மாதிரி வாழ்ந்தேன்னு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஐ ட்ரை டு மேக் மை செல்ஃப் ஹாப்பி. தட்ஸ் வாஸ் பெரிய ரீசன் ஒன்றுமே இல்லை சார். ஐம் ஜஸ்ட் சர்ச்சிங் ஃபார், ஐ ஜஸ்ட் விஷ் ஃபார் இட். நான் அதை செய்யணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அதை செய்யும்போது சின்ன வயசுலேருந்து இல்லைனா பார்க்குறோமே ஏன் கோபமாகவே சுற்றுறானுங்க அப்படியே இருக்கே. அதனால் அதை எனக்கு இன்னும் வந்து என் படங்களில் வந்து வில்லனுக்கு இன்னும் லவ் சாங்காக வச்சா நல்லா இருந்திருக்குன்னு கூட யோசிச்சிருக்கேன் நான். பரவாயில்ல, அவர் ஒரு பக்கம் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறாரு, நான் ஒரு பக்கம் ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன். இதில் என்ன இருக்குது, 2 பேர் வில்லனுங்கிறது என்ன சார்? நான் ஒரு விஷயத்தை நம்புகிறேன், அதை நான் சொல்கிற வில்லன். ஐம் நாட் சேயிங் லிட்ரலி பேட். சந்தனம் மாதிரி ஒரு ஆளையோ பவானி மாதிரி ஒரு ஆளையோ நான் சொல்லலை. எல்லாம் நான் ஒரு கருத்தை நம்புகிறேன், நீங்கள் அது ஒரு கருத்தை பிடிக்கல, 2 பேரும் ஏதோ ஒரு ஆர்குமெண்ட்டில் ஏதோ சண்டையில் நீங்கள் எனக்கு வில்லனாகவும் நான் வில்லனா மாறி போயிடுறேன். அந்த மாதிரி கதைகளும் வரலான்னு சில சமயம் தோணும் எனக்கு. ஓகே, எதுக்கு அத்தனை சீரியஸ் இருக்குது சார்? இன்னும் ஒரு 2 கேட்பேன் சார், கேளுங்க சார். ஏன்னா நான் வந்து கேரளாவில் ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு வந்தேன்னா எனக்கு ஜாம் வந்தது இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நினைக்கிறேன் படம் சக்ஸஸ்க்காக வர்றது. சார் ஒரு நிமிஷம் புதுசாக யாராவது கேட்குது சார். You have done different kinds of roles. So നായകനായിട്ടും വില്ലനായിട്ടും ക്യാരക്ടർ റോൾസ് അങ്ങനെ. But when it comes to this film, ഇത് എവിടെ സ്പെഷ്യൽ ഏനാ ഇതില് എന്താ പറയാ நோ ப்ராப்ளம் சார், கொஞ்சம் கற்று சொல்லுங்கள். நீங்கள் மலையாளத்தில் ஃப்ரீயாக சொல்லுங்கள் சார், புரிஞ்சுங்க சார். അല്ല പ്രതീക്ഷ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പേടിപ്പിച്ചാൽ മതി. சார் பேசுங்க சார், பேசுங்க. This film will be a milestone in your entire film career. And do you really wanted this film as your 50th film? And moreover,
അടുത്തൊരു 50th ഫിലിം എപ്പിടിപ്പെട്ട ഫിലിം ചെയ്യണമെന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവിടെ ഒരു പുതുത എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഒരുപാടുണ്ട് സാർ. சார் இப்போ நான் சொல்கிற பதில் நாட் ஹர்ட் யூ. நான் நிறைய மைல்ஸ்டோன் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதா நான் நம்புகிறேன். கடைசி விவசாயி இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட் சார். சூப்பர் டீலக்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட். சீதக்காரி இஸ் ஒன் ஆஃப் த கிரேட். இந்த மாதிரி மைல்ஸ்டோன் ஃபிலிம்ஸ் நான் நம்புகிறேன் சார். 96 நான் நம்புகிறேன் சார். விக்ரமே தான் நான் நம்புகிறேன் சார். ஸோ இந்த மாதிரி நான் எனக்கு இதுக்கு நான் நிறைய சூதுகோம்பு இருக்குது சார். இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது சார். அதாவது இருக்கு சார். சம்டைம்ஸ் சில படங்கள் வந்து பெருசாக மக்களால் கொண்டாடப்பட்டு பெரிய வரவேற்பு வருது. மகாராஜுக்கு அப்படி நடந்ததில் பெரிய சந்தோஷம். மகாராஜ் ஒர்த் ஃபார் இட். இந்த படத்தை ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு எழுதியிருக்காரு, அவர் கஷ்டப்பட்டு எடுத்திருக்காரு, ரொம்ப ரசித்து எடுத்திருக்காரு. திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ஒர்த் ஃபார் இட். ஆனால் இந்த படம் இந்த பிளானில் இல்லை சார். இந்த சக்ஸஸும் எங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லை சார். வி டிடன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் திஸ் மச் ஆஃப் சக்ஸஸ். நிச்சயமாக கிடையாது. எனக்கு இந்த மாதிரி பேசுறது ரொம்ப கூச்சமாக இருக்கும் சார். எப்படி பேசுறதுன்னு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் சார். ஃபஸ்ட் டைமாக இதுக்கு நான் மென்டலாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா ஒன்று இந்த படத்து மேலே நித்தில் வச்சுருந்த பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனு, என் ப்ரொடியூசர் வச்சுருந்த பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷனு. ஸோ நான் ஜென்ரலாக ஒரு 4 இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே இன்டர்வியூ கொடுக்குறதுக்கு ரிப்பீட்டேஷன் ஆஃப் சேம் கொஸ்டின்ஸ், அதுக்கு பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்குமா, ஒவ்வொரு பதில் ஒரு கேள்விக்கும் வேறு பதிலை தேடிக்கிட்டே இருக்கும். சேம் கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும். பட் ஆடியன்ஸுக்கு போர் அடிக்கணும், வேறு பதில் தேட ட்ரை பண்ணி மோஸ்ட் ஃபெயிலியர் ஆகிடும். அது சேம் பதில் வந்துடும் பல சமயம். அதனால் மோஸ்ட்லி ஒரு 4-5 இன்டர்வியூஸ் மேலே போதும் அப்படின்னு நினச்சிப்பேன். பட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஆஃப் நித்திலன் அண்ட் சுதன் சார் நான் எல்லா இடத்துக்கும் போயிட்டு இந்த படத்தை ப்ரமோட் பண்ண ட்ரை பண்ணேன். ஏன்னா எனக்கு இவங்க மேலே பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது. இது நடந்துருச்சு. எங்களுக்கும் இது எதிர்பார்க்கல. இன்றைக்கி படம் வந்து 6 நாளா சார், 8 நாளா சார், 6 டேஸில் 50 crores தாண்டி போகுதுங்கிறது அப்படின்னு எக்ஸ்பெக்ட். நான் இந்த நேரத்துக்கு, இந்த மக்களுக்கு, இந்த ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா பீப்புள், எவ்ரிபடி ஏன்னா எனக்கு பயம் இருந்தது சார். எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வேறு வந்துச்சா. ஸோ நாடு பெரும் கொண்டாட்டத்தில் இருக்க போதா, என்ன நடக்க போதுன்னு தெரில, பக்கத்தில் வேறு வருதே தாங்குமா அப்படின்லாம் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி இந்த படம் வந்து இப்படி ஓடுனதில் எங்களுக்கு பெரிய சந்தோஷம் சார். ஓகே சார். அப்புறம் எல்லா படமும் இப்படி ஓடணும், எல்லா நடனன்ற ஆசை சார். മമത ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിയുമ്പോഴേ നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇതാർക്കും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പടത്തിലെ പോലെ നായകന് പ്രതികാരം വീട്ടാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിലോ എന്നത്. അതായത് ഒരു നടുക്കമാണ് മമത സിനിമ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മമതയ്ക്ക് എന്തായിരുന്നു ആഫ്റ്റർ മഹാരാജ കണ്ടതിന് ശേഷം? കാരണം ഇതിലൊരു സോഷ്യൽ കോസ് കൂടി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിലെ ഡയലോഗ്സിൻ്റെ റൈറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആസ് എ വുമൺ വാട്ട് ഐഡ് ലൈക്ക് ടു സേ ഇസ് അതിൻ്റെ എൻ്റെ എത്ര പേര് ഇവിടെ പടം കണ്ടു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റിൽ പറയുന്ന ഒരു വേഴ്സ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എത്രയോ ഇതുപോലെ ഇൻസിഡൻസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെയർ ദർ ഇസ് എ പ്രേ ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പ്രെഡിറ്റർ. പക്ഷെ ഹൗ